እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት 1.5 ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ የሚለውን ሰብ ቶፒክ ለማየት እንሞክራለን። በባለፈው ስለ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ አይተናል። በዛም ኢታሊ was a divided nation before the second half of the 19th century. Piedmont, Sardinia was only independent state and the nucleus for the unification of Italy. Other states such as Venetia and Lombardy were under the control of Austria. Rome was under the control of the French troops, and the Papal states were under the rule of the Roman Catholic Pope. And we have seen some obstacles for the unification of Italy, such as one, the Roman Catholic Pope was against the unification of Italy. Austria, especially by controlling Venetia and Lombardy. In addition, a low sense of nationalism was the obstacles for the unification of Italy. Despite these obstacles, there were some great personalities that played a great role for the unification of Italy, such as Cavour, who was the Prime Minister of Piedmont, Sardinia, Mazzini, who established the Young Italy so as to create the Italian Republic, and in addition, Garibaldi was another great personality, especially whose soldiers were known as red shirts or the thousands. Using such soldiers, he controlled most of the southern states. Piedmont, Sardinia fought against Austria and defeated Austria at the Battle of Magneta and Solferino in 1859. After that incident, many southern and northern Italian city-states joined to Piedmont, Sardinia, and the Kingdom of Italy was established in 1861 at a city known as Turin. And lastly, the Italian government used the 1866 Austro-Prussian War and 1870-71 Franco-Prussian War so as to complete its unifications, and the Kingdom of Italy was completely unified in 1870, and its capital city became Rome. Now today we shall proceed to discuss the unification of Germany. ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ጀርመን ውህደት፣ ስለ ጀርመን አንድነት ነው። ለጀርመን ውህደት የረዳ አንድ ክስተት አለ። ያ ምንድነው? የጀርመን ኮንፌዴሬሽን መመስረት ነው። ይሄ ጀርመን ኮንፌዴሬሽን የተመሰረተው በ1815 ዓመተ ምህረት በቪና ጉባኤ ነው። ይሄ የጀርመን ኮንፌዴሬሽን ደግሞ በንድ ይባላል። በተለይ በ1850ዎቹ it included basically 39 ጀርመን ስቴትስ 39 ኢንዲፔንደንት የሆኑ የጀርመን ስቴቶችን ያካት ነበር። በ1850ዎቹ ይሄ ጀርመን ኮንፌዴሬሽን ወይም ደግሞ ቡንድ የሚባለው ማህበር። እንግዲህ በጀርመን ኮንፌዴሬሽን ሁለት ስቴቶች ነበሩ። አንደኛዋ አውስትሪያ ናት። it was a non-German state, it was a foreign state. ሁለተኛዋ ደግሞ የጀርመን ዩኒፊኬሽን ኒውክለስ የነበረችዋ ፕሩሺያ ናት። so Prussia and Austria dominated the German confederation. የጀርመን ዩኒፊኬሽንን ኢንከሬጅ ያደረገ ነገር ደግሞ ምንድነው ስንል the German unification was encouraged by Italian unification. የኢጣሊ ውህደት እንግዲህ ኢጣሊዎች ውህደታቸውን ያረጋገጡት ከጀርመኖች ቀደም ብለው ነው። ሶ የኢጣሊ ውህደት ለጀርመን ዩኒፊኬሽንም ዋና ምክንያት ሆኗል። ጀርመኖች ለአንድነታቸው እንዲታገሉ አነሳስቷቸዋል።
ልክ እንደ ኢጣሊዎች ሁሉ ጀርመኖችም ለአንድነታቸው ብዙ መሰናክሎች አጋጥሟቸዋል። ኦብስታክልስ። እነዚህ ለጀርመን ዩኒፊኬሽን ኦብስታክል ወይም ደግሞ ደንቃራ መሰናክል የሆኑ ነገሮች ምን ምን ናቸው ስንል አንደኛዋ አውስትሪያ ናት። አውስትሪያ እንደምታስታውሱት ለኢጣሊ ዩኒፊኬሽንም መሰናክል ነበረች። በተለይ ሁለቱን የኢጣሊ ሲቲ ስቴቶች ቬኔሺያ እና ሎምባርዲን በመቆጣጠር ማለት ነው። በተመሳሳይም በጀርመን ኮንፌዴሬሽን ላይ የበላይነት ነበራት። ሺ ዶሚኔትድ ዘ ጀርመን ኮንፌዴሬሽን። በዛም ሺ ሪታርድድ ዘ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመን። ጀርመን አንድ እንዳትሆን የጀርመንን ውህደት ወደ ኋላ እንዲቀር አድርገዋለች ማለት ነው። ሁለተኛው የጀርመን ዩኒፊኬሽን መሰናክል የሚባለው የባህል ልዩነት ነው። ዘ ካልቸራል ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ኖርዝ ኤንድ ዘ ሳውዝ ጀርመን። በሰሜኑና በደቡብ ጀርመን መካከል የነበረው የባህል ልዩነት ነው። እዚህ ከባህል ልዩነት ጋር ለአብነት መጥቀስ ቢያስፈልግ ከእምነት አኳያ እንኳን ሰሜን ጀርመኑ የፕሮቴስታንት ተከታይ ነው። ደቡብ ጀርመኑ ደግሞ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነው። ይሄ ሌላኛው የጀርመን ዩኒፊኬሽን መሰናክል ነው። በሶስተኛ ደረጃ ዘ ጀርመን ፕሪንስ ኦፍ ስሞለር ጀርመን ስቴትስ፣ የአነስተኛ የጀርመን ግዛቶች ሩለሮች የጀርመን ዩኒፊኬሽን አይፈልጉም ነበር። ቢኮዝ they wanted to maintain their independence። ኢንዲፔንደንት ሆነው አካባቢያቸውን እየመሩ መቀጠል ነው የሚፈልጉት። እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ የጀርመን ዩኒፊኬሽን መሰናክሎች ነበሩ ማለት ነው። በእርግጥ የፕሩሺያ መሪዎች የጀርመንን ዩኒፊኬሽን አቺቭ ለማድረግ ብዙ ሚና ተጫውተዋል። ላብነትም ኪንግ ዊሊያም ዘፈረስት የተባለው የፕሩሺያ ኪንግ እና የጦር ሚኒስትሩ ቮን ሩን they proposed to enlarge the Prussian army። የፕሩሺያን ወታደር ኢላርጅ ለማድረግ ፍላጎት ነበራቸው ነው። but this intention of enlarging the Prussian army was opposed by the Prussian parliament። ሆኖም ግን ይሄ የፕሩሺያን ወታደር ኢላርጅ የማድረግ የፕሩሺያን ወታደር የማጠንከር ፕሮግራም በተለይ በፕሩሺያ ፓርላማ ተቀባይነት አላገኘም ነው። ምናልባትም የዲስአግሪመንቱ በኪንጉና በፓርላማው መካከል ዲስአግሪመንት ለምን ተነሳ በሚለው ጉዳይ ላይ ስንመለከት ሁድ ኮንትሮል ዘ አርሚ በሚለው ጉዳይ ላይ ነው። ፎርዛማት ወታደሩን ማን ይቆጣጠረው በሚለው ጉዳይ ላይ ሁለቱም መስማማት አልቻሉም። ማለት ንጉሱ ወታደሩን እሱ መቆጣጠር ይፈልጋል፣ ፓርላማው ደግሞ ወታደሩን ንጉሱ ሳይሆን ፓርላማው ነው መቆጣጠር ያለበት የሚል አቋም ነበረው። በዚህ ጉዳይ ዲስአግሪመንት ነበረ። ኪንግ ዊሊያም እና የጦር ሚኒስትሩ ቮን ሩን እንዳሰቡት የፕሩሺያን አርሚ ኢላርጅ ማድረግ አልቻሉም። ሆኖም ግን በኋላ በ1861 ዓመተ ምህረት ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር አሳይን ተደርጓል። ይሄም ጠቅላይ ሚኒስትር ኦቶ ቮን ቢስማርክ ነው። ኦቶ ቮን ቢስማርክ የፕሩሺያ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ደግሞ በጀርመንኛ ቻንስለር ይባላል። ቻንስለር ከሆነ በኋላ የተለያዩ እርምጃዎችን ወስዷል እና ለጀርመን ዩኒፊኬሽን ኦቶ ቮን ቢስማርክ ከፍተኛውን ሚና ተጫውቷል። ኦቶ ቮን ቢስማርክ was politically conservative። የፖለቲካል አመለካከቱ ምንድነው? ወግ አጥባቂ ነው። ወግ አጥባቂ ማለት የድሮውን ስርዓት ለማስቀጠል የሚፈልግ ፖለቲከኛ ነው እና ቢስማርክ ምንድነው ያደረገው? he collected taxes without the consent of the parliament። እንግዲህ ቢስማርክ ያለምንም ፓርላማ ፍቃድ ግብር ቀጥታ ከህዝቡ መሰብሰብ ነው የጀመረው። ይሄም የግብር ለምን እንዲያገለግል ለጦሩን ለማዘመን ወታደሩን ለማሰልጠን የሚያገለግል በጀት ነው በዋናነት። ይሄ
ኮሌክትድ ታክስስ ዊዛውት ዘ ኮንሰንት ኦፍ ዘ ፓርላመንት። እንግዲህ በፊት በፓርላማውና በንጉሱ መካከል ዲስአግሪመንት ነበረ ጦሩን በማዘመን ጉዳይ ላይ። ሆኖም ግን ፓርላማው ሳይፈቅድ በራሱ ፍላጎት ግብር በመሰብሰብ የፕሩሻን የጦር ሰራዊት ለማጠንከር ሙከራ አድርጓል። እንግዲህ ቢስማርክ የጀርመን ዩኒፊኬሽን ሊመጣ የሚችለው ብለድ ኤንድ አይረን ነው የሚል ፍልስፍና ነበረው። ብለድ ኤንድ አይረን ማለት ስሩ ዋር እንደማለት በጦርነት ነው። ፎር ዛት ማተር ዲፕሎማሲ ሊበራሊዝም ምናልባትም የስተት አካሄድ ነው ብሎ ይረዳል። ሶ ቤዚክሊ ቢስማርክ wanted to wage war against ዴንማርክ፣ አውስትሪያ ኤንድ ፍራንስ ከሶስት ሀገራት ጋራ ጦርነት የመግጠም ፍላጎት ነበረው። ከማን? ከዴንማርክ፣ ከአውስትሪያ እና ከፈረንሳይ ጋር። ኦፍ ኮርስ ቢስማርክ wanted to have a diplomatic relations, good relations with that of Russia ከራሽያ ጋራ especially with regard to opposing Polish nationalism, he wanted to have good relations with that of Russia. የፖሊሽ ናሽናሊስቶችን ኦፖዝ በማድረግ ጉዳይ ከራሽያ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት መመስረት ይፈልጋል። ምክንያቱም አውስትሪያና ራሽያና ፕሩሺያ ፖላንድ ላይ ግዛት ነበራቸው። ፖላንድ ላይ የሚያጋጥማቸውን አመጽ ለማርገብ እንዲያስችለው ቢስማርክ ከራሽያ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ነበረው። ቢስማርክ was a subtle politician. He systematically allied with Austria and fought against Denmark. አውስትሪያ የጀርመን ዩኒፊኬሽን ምን ያህል መሰናክል እንደሆነች ይረዳል። ሆኖም ግን በብልጠት ከአውስትሪያ ጋር በመቀራረብ ወዳጅነት በመመስረት ከዴንማርክ ጋር ጦርነት አድርጓል። መቼ? በ1864 ዓመተ ምህረት። በዚህ ጦርነት አውስትሪያና ፕሩሺያ በአጭር ጊዜ ዴንማርክን ማንበርከክ ችለዋል፣ ማሸነፍ ችለዋል። እንግዲህ በዋናነት ከዴንማርክ ጋር ጦርነት ለማድረግ የፈለገው ቢስማርክ ሁለት የጀርመን ግዛቶችን ለማስመለስ ስለፈለገ ነው። አንደኛዋ ስሽልስዊንግ ትባላለች፣ ሁለተኛዋ ደግሞ ሆልስቴን የምትባለዋን ግዛት ለማስመለስ ነው። በእርግጥም ከዚህ ጦርነት በኋላ ከ1864 ዓመተ ምህረት ጦርነት በኋላ ፕሩሺያ ስሽልስዊንግን ማግኘት ትችላለች፣ ከዴንማርክ ማስመለስ ትችላለች። ሆኖም ግን ሆልስቴንን አውስትሪያ ተቆጣጥራታለች። ከዴንማርክ ጦርነት በኋላ ቀጥታ ቢስማርክ ጦርነት ማወጅ የፈለገው ከአውስትሪያ ጋር ነው። በዛም በ1866 ዓመተ ምህረት አውስትሮ ፕሩሻ ዋር ነበር። በፕሩሻ እና በአውስትሪያ መካከል ጦርነት ነበር። በዚህ ጦርነት ፕሩሻ አውስትሪያን አሸንፋለች። እንዲያውም ዊዝን 7 ዊክስ በሰባት ሳምንታት ውስጥ አውስትሪያን ድባቅ መታለች። ይሄ ፕሩሻ አውስትሪያን ያሸነፈችበት የጦር ሜዳ ኮኒግራቲዝ ወይም ደግሞ ሳድዋ ይባላል። ከዛ በኋላስ አውስትሪያ በፕሩሻ ከተሸነፈች በኋላ አንደኛ ሆልስቴንን ለጀርመን ለቃለች፣ ሁለተኛ ደግሞ የጀርመንን ኮንፌዴሬሽን ለቃ ወጣለች ነው። ቢስማርክ formed a new German confederation, a new North German confederation without the influence of Austria. የአውስትሪያ ተጽዕኖ የሌለበት የሰሜን ጀርመን ኮንፌዴሬሽንን ሊመሰርት ይችላል ማለት ነው። ይሄም የሰሜን ጀርመን ኮንፌዴሬሽን it was the precursor to the 1871 German Empire. ለ1871 ዓመተ ምህረት የጀርመን ግዛት መመስረት ቅድመ ሁኔታ ወይም ደግሞ የመሰረት ድንጋይ የጣለ አዲስ ህብረት ነው ማለት ነው።
አዲስ ህብረት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ቢስማርክ ጦርነት ያካሄደው ከማን ጋር ነው? ከፈረንሳይ ጋር ነው። ምናልባትም የጀርመንን ዩኒፊኬሽን አቺቭ ያደረገው ኮምፕሌት ያደረገው የመጨረሻው ጦርነት ከፈረንሳይ ጋር የተካሄደው ጦርነት ነው። እንግዲህ ፈረንሳይ ጀርመኖች አንድ እንዳይሆኑ ፍላጎት ነበራት። በዚህም የፈረንሳይን ጣልቃ ገብነት ለመቀነስ ቢስማርክ ፋውት አጌንስት ፍራንስ ኢን 1871 ከ1870 እስከ 1871 ዓመተ ምህረት ቢስማርክ ከፈረንሳይ ጋር ጦርነት አድርጓል። ይህም ጦርነት በመሰረቱ ፍራንኮ ፕሩሺያን ዋር ይባላል። በዚህ በፍራንኮ ፕሩሺያ ጦርነት ፕሩሺያ ታላቋን ፈረንሳይን ድባቅ መታለች። ይሄ ፈረንሳይ የተሸነፈችበት የጦር ሜዳ ዘ ባትል ኦፍ ሴዳን ይባላል። የሴዳን ጦርነት ይባላል። መቼ ተካሄደው? በ1871 ዓመተ ምህረት ነው። በዚህ በሴዳን ጦርነት ኦልሬዲ የጀርመን ኢምፓየር ተመስርቷል። እንዲያውም በቨርሳይለስ ቤተመንግስት በፈረንሳይ ታላቁ የቨርሳይለስ ቤተመንግስት የጀርመን ኢምፓየር ሊመሰረት ይችላል ማለት ነው። ኪንግ ዊልሄም የጀርመን ኢምፓየር ቄሳር ኢምፐረር ሆኖ ተሹሟል ማለት ነው። በእርግጥም ይሄ ሽንፈት ለፈረንሳይ ታላቅ ሽንፈት ነበር። የፈረንሳይን ብሔርተኞች ያሳፈረ ሽንፈት ነው። በሂደትም እንግዲህ የፈረንሳይ ብሔርተኞች በጀርመን ላይ ቂም እንዲኖራቸውና ይሄም ለአንደኛው የዓለም ጦርነት መቀስቀስ የተወሰነ አስተዋጽኦ ነበረው። በጀርመንና በፈረንሳይ መካከል የነበረው ቴንሽን ለዛሬው ስለ ጀርመን ዩኒፊኬሽን ያለው ሜን ፖይንት ይሄ ነው። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ